کی تعمیر کیوں نہیں کی؟ تو ابلیس جواب دیتا کہتا ہے قال خلقتنی من نار، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، تو ایک افضل چیز مفضول چیز کی کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ میرے بھائی اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ تو سجدہ کر، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کو صرف اس لیے نہیں مانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے حسد پیدا ہو جاتا ہے، یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو میں کیوں کر اس کو سجدہ کروں۔ تو عرض کرنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آسمان پر اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی، اللہ رب العالمین کے حکم کو ختم کیا گیا، تو وہ بھی حسد ہی کی بنا پر ہوا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس روئے زمین کے اوپر جو پہلا قتل ہوا ہے وہ بھی اسی حسد ہی کی بنا پر ہوا ہے۔ آپ چھٹا پارا کھول کر کے دیکھ لیجئے، تلاوت کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ، یعنی لوگوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ان کا قصہ ان کے سامنے رکھ دو، بیان کر دو۔ ان کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جب دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے تو حسد میں آ جاتا ہے، اور حسد میں آ کر کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے رہنے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں خوف کرتا ہوں، اگر تو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھائے گا تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تمہاری جانب بڑھانے والا نہیں ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا بھی گناہ تمہارا گناہ تو سارا گناہ تیرے اوپر پڑے، تو میرے قتل کے بعد میں تجھے قتل کرنے کے لیے سامنے نہیں آؤں گا۔ معاذ اللہ، قتل کرنے والا کون تھا؟ قابیل، جس کا قتل کیا گیا وہ کون تھا؟ حابیل۔ اور یہ دونوں کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی ایک بھائی اپنے بھائی کا قتل کر رہا ہے، اور یہ روئے زمین کا پہلا قتل ہے، اور اس روئے زمین پر جو پہلا بھی قتل ہوا یہ اسی حسد کی بنا پر ہوا ہے۔ میرے بھائی میں آپ سے عرض کروں بلکہ آج معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کا جو قتل کرتا ہے وہ بھی اسی حسد کی بنا پر ہوا۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ سنا ہے، جس کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے براہنے پانے کے اندر درج کیا ہے، لکھا ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت سارے بیٹے تھے، دنیا میں 12 بیٹے تھے، اس میں سے ایک بیٹے کا نام یوسف، اور اس کے علاوہ 11 بیٹے اور تھے۔ تمام 11 بیٹے اپنے اس بھائی یوسف سے جلن رکھتے تھے، بہت زیادہ حسد کرتے تھے، اور حسد کی آگ اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی، اتنا زیادہ آگے بڑھی کہ ایک دفعہ ان کے قتل کی سازش بھی لے جا کر کے ان کو کنویں کے اندر، بوری کے اندر ڈالتے چلے تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ میرے بھائی تو یہ حسد کی بنا پر اس دنیا کے اندر قتل کے کام کو انجام دیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر حسد کے اوپر ایک بہت زبردست واقعہ رکھا ہے، میں آپ کو سامنے رکھ دوں تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ حسد کتنا خطرناک جرم ہے اور اس کا خمیازہ انسان کو کیا بھوگنا پڑتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک محسن انسان تھا۔ وہ محسن انسان روزانہ بادشاہ کے پاس آتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ نیکی کرنے والے انسان کا نیکی کا بدلہ دو، اور احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو، برائی کرنے والے کی برائی خود اس کے جانب سے کافی ہو جائے گی۔ یہ محسن انسان روزانہ بادشاہ کے دربار میں آتا تھا اور اسی جملے کے ساتھ ان کو نصیحت کرتا تھا۔ اس نصیحت کرنے کی وجہ سے بادشاہ کے دل میں اس کی بہت زیادہ محبت بڑھ گئی، بادشاہ اس محسن انسان سے بہت زیادہ چاہنے والا ہو گیا۔ لیکن وہی دربار میں ایک اور شخص تھا جو اس محسن انسان سے حسد کرنے لگا، جلنے لگا، اور جا کر کے ایک دن بادشاہ سے بولتا ہے بادشاہ سلام، آپ کو معلوم نہیں معلوم ہے، آپ جس کو اپنا مقرر بنا رہے ہیں، جو آپ کے سامنے روزانہ آ کر کے آپ کو نصیحت کر رہا ہے، وہ آپ سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، وہ آپ سے بہت زیادہ حسد کرتا ہے۔ پوچھا یہ کیسے؟ کہا کہ جب بھی آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس کو دیکھ لو کہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا، یعنی اس کی سوچ یہ ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور اپنے ہاتھ پر
आपके मुंह की बदबू मेरे तक नहीं पहुंचती। बादशाह ने कहा ठीक अच्छी बात है, मैं उसको आजमाता हूं। उसके बाद जब दूसरे दिन वो शख्स आता है तो हकीकत में ऐसा ही होता है, यानी वो शख्स आकर के जब नसीहत कर रहा होता है तो आता है तो अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेता है। अब बादशाह तो पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ हकीकत में इंसान मुझसे नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है, हसद करता है। उसने फौरन कलम कापी निकाला और एक खत लिखा, और खत लिखने के बाद उसको दे दिया, कहा ले जाकर के फला वजीर को पहुंचा दो। वो शख्स खत लेकर के जा रहा है, रास्ते में वही हासिल इंसान मिलता है, पूछता है कहाँ जाते हो? कहा कि बादशाह ने हुक्म दिया है, खत दिया है और फला वजीर को पहुंचाने जा रहा है। उस हादिस इंसान को बादशाह की आदत मालूम थी, यानी उस बादशाह की आदत ये थी जब कोई खत यानी हाथ के जरिए से भेजता था तो इनाम और इकराम की बात थी, यानी उस खत के अंदर ये आमतौर पर ये लिखता था कि जो खत लेकर जा रहा है तो उनको इतना ज्यादा इनाम दो, ये चीज है, वो चीज है। तो उस हादिस इंसान को ये चीज मालूम थी कि बादशाह हमेशा इनाम और इकराम का खत लिखा करता है। जब उसके हाथ में ये खत देखा तो कहा कि ये खत तुम मुझे दे दो और मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, ले जाकर के बादशाह को ये खत पहुंचा दूंगा। लेकिन ये शख्स इस्लाम करता बोलता है कि नहीं, बादशाह ने मुझे खत दिया है और मुझे हुक्म दिया है कि तुम ले जाकर के पहुंचा दो, इसलिए मैं ले जाऊंगा। उसने कहा नहीं, क्यों आप तकलीफ उठाओगे, मैं उसी रास्ते पर जा रहा हूँ, तुम मुझे दे दो, मैं पहुंचा देता हूँ। हुआ ये कि उसने उस खत को उसे दे दिया और वो शख्स उस खत को ले जाकर के वजीर के पास पहुंचाता है। जब वजीर उस खत को लेता है तो लेने के बाद उस खत को उसके सामने खोलता है और उसके सामने पढ़ता है, कहता है कि इस खत के अंदर लिखा है कि हामिले रुका, यानी जो शख्स खत ले जा रहा है तुम इसको कत्ल कर दो और कत्ल करने के बाद इसकी चमड़ी उधेड़ डालो और उधेड़ने के बाद उसमें घुस भर करके मेरे पास वापस भेजो। वो शख्स जब जुमला सुनता है तो उसके पास से जमीन खिसक जाती है, वो इंसान थर-थर कांपने लगता है, बहुत ज्यादा गिरिया वसानी करता है, लेकिन बादशाह उसकी एक बात भी नहीं सुनता है। कहता है कि जो निकल के आया है उसके साथ का मामला ये होगा कि उसको कत्ल किया जाएगा, उसे जान से मारा जाएगा। उसके बाद वो मुहसिन इंसान दूसरे दिन बादशाह के पास पहुंचता है तो बादशाह देखता हैरत हो जाता है कि अरे मैंने तो इसलिए खत लेकर प्रणाम साधा किया था, आखिर ये शख्स जिंदा सही सालिम में यहाँ कैसे आ गया? उसने कहा कि मैं जो आपने मुझे खत दिया था, मैं खत ले जा रहा था, वो हासिल इंसान मिला और मेरे से ले लिया, तो वो खत मैंने उठा करके उसे दे दिया और वो लेकर के गया। बादशाह ने कहा चाहिए बताओ कि तुम जब भी मेरे सामने आते हो तो अपने मुंह पर हाथ क्यों रख लेते हो? उसने कहा देखो बादशाह साहब, हम गरीब लोग हैं, कभी प्याज से खाना खा लेते हैं, कभी लहसुन से खाना खा लेते हैं, कभी और किसी चीज से खाना खा लेते हैं, तो हमारे मुंह से बदबू आती है, हम अपने मुंह की बदबू को आप तक पहुंचने न पाए उसको रोकने के वास्ते हम अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं ताकि आपको तकलीफ न पहुंचे। बादशाह को सब कुछ समझ में आ गया कि ये इंसान बिल्कुल शरीफ है और जो पहला बिल्कुल सच कह रहा है और असल में हासिल हुआ है, उसका काम तमाम हो गया। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर यही बात फरमाई, वला यहीकुल मकरु सय्यि इल्ला बिअहली, कि जो इंसान चालबाजियां करता है, जो इंसान हसद करता है, उसी इंसान को उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। तो कत्ल का फरमान इसके लिए हुआ था, लेकिन जो इंसान हासिल था उसको कत्ल किया गया। मेरे भाई, इससे मैं आज ये करना चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ, आप अपने दिल को हसद से पाक करो। आप हसद करेंगे तो यकीनन आपके दिल के अंदर रूह पैदा होगी और आप इस तरावी में, तकलीफ में, मुसीबत में रहेंगे, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे और हसद से पाक रहेंगे तो बिल्कुल चैन के साथ, सुकून के साथ आप जिंदगी गुजारेंगे। रबी हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी को कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी तुम्हारे सामने से एक जन्नती शख्स गुजरने वाला है और हम देखते हैं कि हज़रत साद बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का गुजर हुआ। दूसरे दिन भी हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे और दूसरे दिन भी आपने यही जुमला कहा कि अभी तुम्हारे सामने से एक जन्नती शख्स का गुजर होने वाला है और दूसरे दिन भी हज़रत साद बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का गुजर होता है। तो कहते हैं तीसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे और तीसरे दिन भी आपने यही जुमला कहा कि अभी तुम्हारे सामने से एक जन्नती शख्स का गुजर होने वाला है और तीसरे दिन भी उन्हीं का गुजर हुआ।